بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ میرے کھرمن کے غیور باشعور عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ کھرما والے باشعور ہے، لیکن جب کھرما میں مل بن رہا تھا، فلور مل بن رہا تھا، آپ تمام متحد ہو کر اس فلور مل کو منسوخ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کھرما کے عوام باشعور ہے۔ اب کل آپ کو گندم نہیں ملے، آپ کے روڈ نہیں بنے، آپ کو بجلی نہیں ملی، تو آپ روڈ پہ آئے بغیر آپ کر ہی کیا سکتے تھے؟ ڈپٹی کمشنر کھرما، صوبائی حکومت، انتظامیہ سن لے، اسکردو میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور عوام کو بجلی نہ ملے تو روڈ پہ آنے کے بغیر اور ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کسی حکومت ہے، ہمیں آٹا بھی نہ ملے، ہمیں پانی بھی نہ ملے، ہمیں بجلی بھی نہ ملے اور ہم احتجاج بھی نہ کرے۔ واہ کیا منطق ہے! ارے کھرما کے پولیس، کھرما کے ایس پی، تم اگر اتنا پاورفل ہو تو گلگت میں 2 دن 5 دن پہلے جن 2 ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے ان کے قاتلوں کو گرفتار کرے۔ ارے پولیس تم میں اخلاقی جرات ہے، اسٹیٹ تم میں جرات ہے تو لال مسجد پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرے۔ پاکستان اسٹیٹ تمہاری اندر اتنی جرات ہے تو کے پی کے میں پبلک سکول کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنے والوں کو گرفتار کرے۔ یہاں دہشت گرد آزاد ہے، یہاں قاتل آزاد ہے، یہاں چور آزاد ہے، یہاں کرپشن کرنے والے آزاد ہے، پانی مانگنے والے، بجلی مانگنے والے، تعلیم مانگنے والے، صحت کی سہولیات مانگنے والوں پر تم ATA لگاتے ہو، تم شیڈول 4 لگاتے ہو، تم FIR درج کرتے ہو۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔ تم ہماری زمین پر قبضہ کرے، ہم احتجاج نہ کرے، تم ہمیں ڈاکٹر نہ دے، ہم احتجاج نہ کرے، تم ہمیں ٹیچر نہ دے، ہم احتجاج نہ کرے، تم ہمارے بچوں کو داخلہ نہ دے، ہم احتجاج نہ کرے، تم ہمیں کھانے کے لیے آٹا نہ دے اور ہم احتجاج نہ کرے۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کس بیوقوف نے مشورہ دیا ہے FIR کے لیے، اور مجھے اس سے بھی تعجب اس بیوقوف پر ہے جو محرم الحرام میں ہمارے بندوں کے خلاف FIR درج کرتے ہو۔ میں صوبائی حکومت سے گزارش کرتا ہوں، کھرما کے ایس پی، کھرما کے ڈپٹی کمشنر کو فوراً یہاں سے ہٹا دیا جائے، فوراً ہٹا دیا جائے۔ ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا کہ پنجاب سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے، KPK سے آئے ہوئے آفیسران کو واپس بھیج دے، گلگت بلتستان کے آفیسران کو ایگزیکٹو پاورز دے دے۔ لیکن آج ہمیں احساس ہوا ہم غلطی پر تھے، بے شک آج ہمیں احساس ہوا۔ ارے جعفر صاحب، آپ کو اگر گہوری کے، آپ کو ہلال آباد کے علماء کا، آپ کو اگر احترام کا طریقہ نہیں آتے تو کسی پنجابی کو، کسی سندھی کو، کسی بلوچی کو کیا آئے گا؟ انتہائی افسوس ہوا قسم سے۔ یار پانی مانگنا جرم ہے، آٹا مانگنا جرم ہے۔ ارے روڈ پر آنے والوں کے خلاف FIR کرتے ہو تو FWO کے خلاف FIR کرائے جو ہفتہ گلگت کا تو روڈ کو بلاک کرتے ہو۔ زبردست کر دے نا، FWO کے خلاف کر دے، جن کی
नाकिस पॉलिसियों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान से कम از कम 100 हमारे अफराद शहीद हो चुके हैं. इनके खिलाफ एफआईआर करें. मैं एक बार ये जितने हमारे मुसाफिर हैं हमारे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा इनसे छोटा सा सवाल है. गिलगित करदोर और हफ्ता ब्लॉक होता है तो ये आपकी नाराबाजियां कहाँ है? आपकी माएं बहनों को बेयाबान जगहों पर 2-2 दिन 3-3 दिन रखा जाता है तो आपके मुंह से एक लफ्ज एसडब्ल्यू के खिलाफ नहीं निकलता. आज आप खरमान के जवानों पर शेर बने हुए. ये दौलत पॉलिसी न करें, ये दौलत पॉलिसी न करे. रोड ब्लॉक करना वो भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है. यार आप तो ब्लॉक में फंसे हुए हो. चलो आप तो गाड़ी में चले ना. इनके भाई इनके बुजुर्ग तो थाने में बंद है. ये सुबह 10 बजे से अभी तक इनको एक कप चाय नहीं पिलाए, वो थाने में बंद है. और आप तो अपनी गाड़ी में आप वापस आगे जाकर होटल में खा सकते हैं, इधर से आगे जाकर वहाँ आप खा सकते हैं. दोनों तरफ होटल है, खा सकते हैं. लिहाजा तंग आमद जंग आमद अगर इस रोड पे है ना, तंग आमद जंग आमद तंग करने की वजह से यहाँ आया हुआ है. कोई खुशी से नहीं रहते रोड में. इनके भी घर है, इनके भी बच्चे हैं. तो लिहाजा मुसाफिरीन से मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, ये भी आपका भाई है, इनकी भाई अगर खाने में बंद है तो आपको एहसास होनी चाहिए. हाँ, हमें एहसास होता है कद्दू से यहाँ आए हैं. चलो आप गलती से फंसे हैं तो आप कम से कम एक आधा घंटा और इंतजार करें. मैं एक बार फिर कमिश्नर बल्तिस्तान चीफ सेक्रेटरी गिलगित खान से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि नोटिस में सख्त से सख्त नोटिस में और डिप्टी कमिश्नर खरमान एसपी खरमान के खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें. इनसे माफी मंगवाए, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ इनसे माफी मंगवाए. डिप्टी कमिश्नर साहब, आपके करने के बहुत सारे काम हैं. आप अगर खरमान से इतना मुखलिस है तो पारी के सैलाब ज़रागान की खदमत करें. पारी वाले बेजार मददगार बैठे हुए, सैलाब आए हुए, और आप खरमान वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हो. तुम तमाम पब्लिक सर्वेंट हो, अवाम का नौकर है, अवाम का खादिम है. कोई अपने आप को वायसराय न समझे, कोई अपने आप को गवर्नर न समझे, कोई अपने आप को वजीर आला न समझे. कल भी तुम पब्लिक के नौकर थे, आज भी तुम पब्लिक के नौकर हो, आइंदा भी पब्लिक के नौकर ही रहोगे. तुम्हारी तनख्वाह है, तुम्हारी मराहत, तुम्हारी ये सायरन बजाने वाली गाड़ियों के पैसे कौन देते हैं? हम देते हैं. हम माचिस की डब्बी लेते हैं, इस पे भी हम टैक्स देते हैं. लाइफ बॉय साबुन लेते हो, इसमें हम टैक्स देते हैं. अरे गाड़ी में हम डीजल डालते हैं 60 रुपये, इसलिए हम टैक्स देते हो. हमारे टैक्सों पे पड़ने वाले उल्टे हमारी आंखों में आंखें डालते बात करें तो हमें तकलीफ होगी. अब गिलगित बल्तिस्तान जाग रहा है, ठीक है ना. गिलगित के असरूम के लिए चिलास से आवाज उठी, गिलगित के असरूम के लिए दारेल तांगेर से आवाज उठी, और आज आप यहाँ धरने पे बैठे हुए, आपके लिए चिलास से आवाज उठ रहा है, आपके लिए गिजर से आवाज उठ रहा है, आपके लिए दारेल तांगेर से आवाज उठ रहा है, आपके लिए खपुलो गाशे से भी आवाज उठ रहा है. मैं एक बार फिर क्या कहना चाहता हूँ कि फौरन इनको रहा करे, एफआईआर खत्म करे और इनसे माफी मांगे. अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मैं आपको उसे वादा करता हूँ, हम यादगार कर्जू पे भी धरना देंगे, गिलगित इत्तेहाद चौक पे भी धरना होगा, चिलास सिद्दीक अकबर चौक पे भी धरना होगा. अब हम जाग चुके हैं, अब हम मुत्तहिद हो गए. अब यहाँ शिया सुन्नी का मसला नहीं है, अब यहाँ शीन या शिन का मसला नहीं है, अब यहाँ गिलगितिस कर्दू का मसला नहीं है. अब हमारे मसला गिलगित बल्तिस्तान का है, गिलगित बल्तिस्तान का है. इंशाअल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान को अपने जायज हक
دے کر رکھیں گے، کیونکہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں اور امام حسین نے اپنے حق کے لیے جہاں اپنے پورے خاندان کو جن کو قربان دیا، تو کیا ہم 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 3 دن کے لیے روڈ پر نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھیں گے۔ اور یہ اسیری بھی ہمارا ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اگر یہ اسیر ہے تو انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ڈاکے نہیں ڈالے ہیں، اپنے حق کے لیے نکلے ہیں۔ اور جو حق کے راستے میں رکاوٹیں ضرور ہے، حق کے راستے میں مشکلات تو ضرور ہے، لیکن جیت ہمیشہ حق کی اور سچ کی ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔